Hi viewers, welcome to our channel. Myself Dr. Remya Raveendran and I am from Kerala. I wish to inform you that we have started a new series of lectures for plus 1 physics students which will be based on NCERT textbook and will be useful for both state and CBSE students. The medium of instruction will be in English as well as Malayalam. You can subscribe our channels and you can watch this lecture series through our channel by subscribing our channel, and you can also respond to our lecture series by sending comments or like button. Hi viewers, welcome to the first chapter of plus 1 physics. The chapter name is Physical World. This chapter gives a brief introduction about the subject of physics and its scope and the technology developed after physics or after the subject, then some fundamental forces in nature, then nature of physical laws, etc. were described in this chapter. Let's come to the first chapter. The introduction portion of this chapter gives what is science. So the definition of science is given in this chapter. Science, what is science? Science is a systematic attempt to understand natural phenomena in much detail and depth as possible. Science originates from Latin verb scientia, means to know. And Sanskrit word is Vaigyan and Arabic word is ilm. These words convey similar meaning, knowledge. So the scientific method. Scientific method involves a certain steps. Step 1 is systematic observation. Step 2, controlled experiments. Then qualitative and quantitative reasoning. Fourth step is mathematical modeling. And fifth one is prediction and verification or falsification of theories. So scientific method involves these 5 steps. Scientific method involves 5 steps. First one is a systematic observation. Then second one is controlled experiments. Through controlled experiments, we have to reach a qualitative or quantitative reasoning. Then mathematical modeling of the experiments. Then prediction and verification of theories or falsification of theory. The theory may be true or false. We have to justify the results. Okay. Next, we have to study the definition of physics. Actually, physics is a basic discipline in the category of natural sciences, or it is the study of the basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. The word physics comes from Greek word meaning nature, and its a Sanskrit word is bhaudiki. Bhaudiki എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃത വാക്ക് അതുപോലെ ഫിസിക്സ് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് നേച്ചർ എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടായത്. അതേപോലെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ്സാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷനിസം. 2 വേർഡ് ഉണ്ട്, യൂണിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷനിസം. യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫിസിക്സ് വി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡൈവേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സെയിം ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഫോൾ ഓഫ് ആപ്പിൾ ടു ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ മോഷൻ ഓഫ് മൂൺ ആൻഡ് സൺ മൂൺ അറൗണ്ട് സൺ ഓർ എർത്ത് വെയർ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് യൂസിങ് ദ സെയിം ലോ. സോ ഒരു സെയിം ലോ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം തിയറീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. Similarly, reductionism is a method of deriving the properties of a bigger or more complex system from the properties of its constituent particles. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി അതിലെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ രീതിയിൽ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ബിഹേവിയർ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറൈവിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ബിഗർ ഓർ മോർ കോംപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ വി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡൈവേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓർ ലോസ്. Next, we have to study about the 2 domains of physics.
Mainly there are two domains in physics. They are macroscopic and microscopic. Macroscopic we are studied in classical physics, whereas microscopic means quantum physics. Two types ഉണ്ട്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ആണ് ശരിക്കും മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് മാക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് കുറച്ചുകൂടി ഓൾഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Then classical physics explains the macroscopic or the large about large particles or large phenomena, and it includes phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scales, and it includes subjects like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics. നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഫിസിക്കലി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സ്കെയിൽ വെച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത്. വേറെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്, ദാറ്റ് മീൻസ് വെരി സ്മോൾ ഫിനോമിന. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അറ്റോമിക്, മോളിക്കുലർ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിന. ദീസ് വെർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ്. And next you have to be familiar with some of the branches of physics, or you have to learn about what is mechanics, what is optics, what is electrodynamics. So that is given in that is mechanics is was founded on Newton's laws of motion and the law of gravitation. ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതുപോലെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറാസ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ബോഡീസ്. ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന ഉണ്ട്. ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. അതിലെ ബേസിക് ലോസ്, ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിലെ ബേസിക് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളോംസ് ലോയ്, പിന്നെ അതിനതുപോലെ ബേസിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂളോം എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഓർസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ദെൻ ആംബിയർ, അതുപോലെ ഫാരഡെ, അതുപോലെ മാക്സ്വെൽ. ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ദെൻ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിനോമിന ഇൻവോൾവിങ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ്, ഡൈഫ്രാക്ഷന്, പോളറൈസേഷൻ, ദെൻ തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഓഫ് തിൻ ഫിലിം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, ടെമ്പറേച്ചർ, എൻട്രോപ്പി എക്സെട്ര ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ത്രൂ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ്. മെയിൻലി ഹീറ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, ടെമ്പറേച്ചർ, എൻട്രോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Next is the scope of physics. We all know that scope of physics is very wide or very vast, and it covers a tremendous range of magnitude of physical quantities like length, mass, time, energy, etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം, അതിൻ്റെ സ്കെയിലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡ് റേഞ്ചിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നൊരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 10⁻⁴ to 10⁻26 മീറ്റർ റേഞ്ച്, അതായത് സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ടു സൈസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ടൈമിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 10⁻22 സെക്കൻഡ്സ് ടു 10⁻18 സെക്കൻഡ്സ് വരെയുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ടൈം റേഞ്ച് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടൈം സ്കെയിൽ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ലെങ്ത് സ്കെയിൽസ് ബൈ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ലെങ്ത് സ്കെയിലിനെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ടൈമിൻ്റെ റേഞ്ച് കിട്ടിയത്. അതേപോലെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10⁻30 കിലോഗ്രാം ടു 10⁻55 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് മുതൽ നമുക്ക് നോൺ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ മാസ് വരെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഈസ് ട്രൂലി വെരി വാസ്റ്റ്. Next we have to study about the physics, technology and society, or the relation that the technology gives to society. That is mainly depends on thermodynamics. Thermodynamics means thermodynamicsലെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ, അതുപോലെ സ്റ്റീം എൻജിൻ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ
ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ, സ്റ്റീം എൻജിൻ തുടങ്ങിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം വെച്ചിട്ടാണ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിഷൻ ഓഫ് യുറേനിയം ലീഡ്സ് ടു ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എക്സെട്ര എന്നിവയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രോൺ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിഷൻ ഓഫ് യുറേനിയം ഒക്കെയാണ്. ദെൻ ദെയർ കംസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ചിപ്സ്, IC ചിപ്സ്. സോ അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം കുറേ കൂടി എൻഹാൻസ്ഡ് ആക്കി. ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്, ദെൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സോളാർ എനർജി ഓർ ജിയോ തെർമൽ എനർജി എക്സെട്ര ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി. So these are the developments in technology of basic technology based on physics. Then there comes some physicists with their major contributions to physics. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ റെഡായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നോക്കിക്കേ, ആർക്കിമിഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോയൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ ഗലീലി വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ദെൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ദെൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ദെൻ മൈക്കൽ ഫാരഡെ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ദെൻ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്നൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് മാക്സ്വെല്ലാണ്. ദെൻ ഹെൻറി ചാൾസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. ദെൻ JC ബോസ് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് റേഡിയോ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. ദെൻ എക്സ്റേസ് വെയർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റോൺചൺ. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ JJ തോംസൺ. മേരി ക്യൂറി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് റേഡിയം ആൻഡ് പൊളോണിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. Then Albert Einstein explanation of photoelectric effect, then theory of relativity. Then next R.A. Millikan measurement of electronic charge. Then Ernest Rutherford in the field of nuclear model of atom. Niels Bohr quantum model of hydrogen atom. Then C.V. Raman inelastic scattering of light by molecules, famous theory of Raman effect were explained. Then de Broglie wave nature of matter discovered by de Broglie. Then M.N. Saha, Indian scientist, thermal ionization and theory behind thermal ionization. S.N. Bose, quantum statistics. Then Pauli, exclusion principle. Enrico Fermi, controlled nuclear fission. Then Werner Heisenberg, uncertainty principle. Paul Dirac, relativistic theory of electron, quantum statistics. James Chadwick, neutron. Edwin Hubble, expanding universe, Hubble's constant യൂണിവേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡീസ്. ദെൻ ചന്ദ്രശേഖർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഇതുകൂടാതെ വളരെയധികം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ ഫിസിക്സിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, തേർഡ് വൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അതിൽ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ്. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു 10⁻32 ടൈംസ് ഉണ്ടാവും, സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 10⁻36 ടൈംസ് stronger than gravitational force. The next is the strong nuclear force, that is about 10⁻38 times stronger than the first gravitational force. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻38 to 10⁻−15 ആണ്. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് 10⁻32 to 10⁻−16 വരെയൊക്കെ റേഞ്ച് വരും. അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ബോഡീസ് ഹാവിങ് മാസ്.
അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ M1 ആൻഡ് M2 ടു മാസസ് ഓഫ് 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ r ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വി ഹാവ് F is equal to G into M1 M2 divided by r square. Then gravitational force, it is always attractive in nature. It is a long range force and is the weakest of all forces existing in nature. Next is about weak nuclear force. The weak nuclear forces appears only in certain nuclear processes such as beta decay of nucleus. In beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle called antineutrino. It is a short range force. ഈ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സസ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ഡി കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ബീറ്റ ഡി കെ നടക്കുമ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും അതുപോലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂട്രിനോയെയും ആയിരിക്കും. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ്, ബട്ട് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും റേഞ്ച് കൂടിയ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അവിടെ if the charges are at rest, the force is given by Coulomb's law equation, that is F is equal to K into Q1 Q2 by R square. Charges in motion produces magnetic effects, and so moving charges experience a force in magnetic field. Electric and magnetic forces are together called electromagnetic forces. Electromagnetic forces are attractive as well as repulsive. It is a long range force. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് അട്രാക്റ്റീവുമാണ്, അതേപോലെ റിപ്പൾസീവുമാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ലോങ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ എന്ന് പറയാം. കാരണം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് പ്രസൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ടൈപ്പാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ദ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. The force between two protons, two neutrons, a proton and a neutron are of equal strength. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എമംഗ് നേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കൺസർവേഷൻ മീൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ് ആർ കോൾഡ് കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ടും കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ്. എനർജി, ദെൻ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും കൺസർവേഷൻ ലോസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. എനർജിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം, എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അതേപോലെയാണ് ചാർജിൻ്റെയും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ലോസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ.
ഈ ഒരു കൺസർവേഷൻ ലോസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഹാവ് എ ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ വിത്ത് സിമെട്രീസ് ഓഫ് നേച്ചറിൻ്റെ സിമെട്രി അനുസരിച്ചാണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓരോ ഇതിലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിനും ടൈമിനും അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന തിയറി അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ലോസ് പറയുന്നത്. സ്പേസ്, ടൈം, സിമെട്രീസ് ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം, അതുപോലെ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെട്രീസ് പ്ലേ സെൻട്രൽ റോൾ ഇൻ ദ തിയറീസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ഓർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ. ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതാണ് മെയിനായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ 4 ടൈപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. പിന്നീട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിസ്റ്റും അതിൻ്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും എല്ലാ പേരൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട, കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതുപോലെ റൂദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ, CV രാമനെക്കുറിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് തിയറി ഓഫ് ബൈ മോളിക്യൂൾസ്, ദെൻ അതുപോലെ ഗലീലിയോ ഗലീലി ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നോക്കണം, മേരി ക്യൂറി നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് പേരുടെയെങ്കിലും പേരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷന് മെയിനായിട്ട് നോക്കണം. ദെൻ അതുകൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്സ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഡെവലപ്പായി വരുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത്. തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ ഹീറ്റ് എൻജിന്, സ്റ്റീം എൻജിൻസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നോക്കണം. ബിഹൈൻഡ് ഓരോ ടെക്നോളജിയുടെ ബിഹൈൻഡായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓരോന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടേബിൾ പോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കണം. ദെൻ സിലിക്കൺ ചിപ്പ്, അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ വേർഷൻ, പെൻറ്റിയം 1, പെൻറ്റിയം 4, മൈക്രോ ചിപ്സ്, മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, മൈക്രോ കൺട്രോളർ, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് സോളാർ എനർജി കൺവേർഷൻ, സോളാർ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ തന്നെ. പിന്നീട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്, ടെക്നോളജിയും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്. ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ദ ഫിനോമിന ഇൻവോൾവിങ് ലൈറ്റ് വെയർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, ഓപ്റ്റിക്സ്. അതുപോലെ തെർമൽ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, അതിൻ്റെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് മെക്കാനിക്സ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെയർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, അത് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ്, എന്താണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ് ഓൾഡ് വെർഷൻ. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ തിയറി, മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എല്ലാം, അതായത് അറ്റോമിക്, മോളിക്കുലർ, അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാമാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെറസ്ട്രിയൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സ്കെയിൽസിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും യൂണിഫിക്കേഷൻ, റിഡക്ഷനിസം, ഇതൊക്കെ ഒരു 1 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ തിയറി വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നതിനും പറയുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലെ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ സണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റേ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ തിയറി, സെയിം തിയറി, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ തിയറി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കെപ്ലർ പ്ലാനറ്ററി മോഷനും അതിനെല്ലാം ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സെയിം തിയറി വെച്ച് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ. നേരെ മറിച്ച് റിഡക്ഷനിസം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഓരോരോ കമ്പോണൻസിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് ഓവറോൾ ഒരു തിയറി കൊടുക്കുന്നു. അതിനാണ് റിഡക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വലിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പോലുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അത് ആവശ്യമില്ല.
പിന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കണം. ദെൻ അതിൻ്റെ വേർഡ് വൺ വേർഡായിട്ട് ചോദിക്കാം. സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡ് ഭൗതികിയാണ്. ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് നേച്ചർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്, ഒരു ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 2 മാർക്കിൻ്റെ 3 മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻസ്, കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ്, പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ സയൻസ് എന്നുള്ള വേർഡും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസും അതുപോലെ റെസ്പോൺസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ബട്ടൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബട്ടൺ വഴിയോ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് അറിയിക്കാം. താങ്ക് യു.